श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 सर्व प्रश्नों उकेल भागवतम श्लोक संख्या 46 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अयम तो ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहत विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृता अयम उत्पत्ति अने विनाशनी आ प्रक्रिया तो परंतु ब्रह्मण ब्रह्मानो कल्प तेमनो एक दिवस सविकल्प विश्वना स्थितिकालश उदाहत स्पष्ट रीते वर्णव्यो छे। विधि नियामक सिद्धांतो साधारण संक्षेप में यत्र ज्या सर्गा सर्जन प्राकृत प्रकृति विषयक वैकृता प्रसारेला हो। अनुवाद અહીં સંક્ષેપમાં વર્ણવેલી ઉત્પત્તિ અને વિનાશની આ પ્રક્રિયા બ્રહ્માના એક દિવસના સ્થિતિકાળ દરમિયાનનો નિયામક સિદ્ધાંત છે, જેમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ વિસર્જિત થાય છે તે મહત્વની ઉત્પત્તિ વિશે પણ આ જ નિયામક સિદ્ધાંત છે। મહાકલ્પ, વિકલ્પ અને કલ્પ એવા સર્જનના ત્રણ જુદા પ્રકારો છે। महाकल्पમાં महतत्वनी सर्वशक्तिओ अने सर्जनात्मक भौतिक पदार्थना 16 तत्वों अने साधनों सहित कारणोदय विष्णु तरीके भगवान प्रथम पुरुष अवतार धारण करे छे। सर्जात्मक साधनों 11 छे अने तत्वों 5 छे अने ते बधा महा अथवा प्राकृत अहंकारनी पैदाश छे। कारणोदय विष्णुना स्वरूप में भगवाने करेला सर्जन ने महाकल्प कहे छे। ब्रह्माना सर्जन अने प्राकृत तत्वोना प्रसारण ने विकल्प कहे छे अने ब्रह्माना प्रत्येक दिवसमाना सर्जन ने कल्प कहे छे। तेथी ब्रह्माना प्रत्येक दिवस ने कल्प कहे छे अने ब्रह्माना दिवसोना संदर्भ में 30 कल्पो होय छे। आनु पण भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 में समर्थन करवामां आव्युं छे, जे आ प्रमाणे छे। सहस्त्र युग पर्यतम अहर यद ब्रह्मणो विदुह रात्रिम युग सहस्रांता ते अहोरात्रा विदो जनाः। उच्च ग्रहमंडल में एक संपूर्ण दिवस अने रात्रिनो समयगाळो आ पृथ्वीना संपूर्ण 1 वर्ष बराबर छे। आधुनिक वैज्ञानिके पण आनो स्वीकार कर्यो छे अने अवकाशयात्रीओए तेनी पुष्टि करी छे। तेवी ज रीते तेथी वधारे उच्च ग्रहमंडलोना प्रदेशमां दिवस अने रात्रिनो समयगाळो स्वर्गना ग्रहो करता पण वधारे मोटो होय छे। स्वर्गना पंचांगना संदर्भमां 4 युगोनी समयगणना थाय छे अने ते अनुसार ते स्वर्गना ग्रहोना संदर्भमां 12,000 वर्षना होय छे। आने दिव्य युग कहे छे अने 1000 दिव्य युगोथी ब्रह्मानो एक दिवस थाय छे। ब्रह्माना दिवस दरमियान थता सर्जन ने कल्प कहे छे अने ब्रह्माना सर्जन ने विकल्प कहे छे। महाविष्णुना श्वास प्रश्वास द्वारा ज्यारे विकल्पो शक्य बने छे त्यारे तेने महाकल्प कहे छे। महाकल्पो विकल्पो अने कल्पोना नियमित अने पद्धतिसर घटनाचक्र होय छे। ते अंगे महाराज परीक्षिते पूछेला प्रश्नना जवाब में सुखदेव गोस्वामीए स्कंद पुराणना प्रभास खंड में आ प्रमाणे जणाव्युं छे। प्रथम श्वेत कल्पश्च द्वितीयो नीललोहित वामदेव वस्तुतियस्तु ततो गाथान्तरो परः रौरौ पंचम प्रोक्तः षष्ठ प्राण इति स्मृत सप्तमो अतम बृहकल्प कंदपो अष्टम उच्यते सदोद नवम कल्प ईशानो दशम स्मृतः
ધ્યાન એકાદશ પ્રોક્તસ્તા સારસ્વતો પરઃ ત્રયોદશ ઉદાનસ્તુ ગરુડો યથ ચતુર્દશ કૌર્મ પંચદશો જ્ઞેય પૌર્ણમાસી પ્રજાપતે ષોડશો નારસિંહસ્તુ સમાધિસ્તુ તતો પરઃ આગ્નયે વિષ્ણુજ શૌર સોમકલ્પસ્તો પરઃ દ્રાવિર્ષો ભાવન પ્રોક્ત સુપુમાન ઇતિ ચાપરઃ વૈકુંઠચ્ચ શિષ્ટસ્તદત્ત વલિકલ્પસ્તોતો પરઃ સપ્તવિંશજો અથ વૌરાંજો ગૌરીકલ્પસ્તથા પર માહેશ્વરસ્તથા પ્રોક્ત સ્ત્રીપુરો યત્ર ધાતિત પિતૃકલ્પસ્તથા ચાંતે યહ કૃહુ બ્રહ્મણ સ્મૃતતા. બ્રહ્મના 30 દિવસ અહીંયા લખે છે. તેથી બ્રહ્મના 30 કલ્પો આ પ્રમાણે છે. પ્રથમ શ્વેતકલ્પ, દ્વિતીય નીલલોહિત, તૃતીય વામનદેવ, ચોથો ગથાંતર, પાંચમો રૌરવ, છઠ્ઠો પ્રાણ, સાતમો બૃહુતકલ્પ. આ બધા બ્રહ્માના દિવસો છે. કદર્મ, 9મો સધોદ, 10મો ઈશાન, 11 ધ્યાન, 12 સારસ્વત, 13 ઉદાન, 14 ગરુડ, 15 ફોમ, 16મો નારસિંહ, 17 સમાધિ, 18 આગ્નેય, 19 વિષ્ણુજ, 20મો દિવસ સૌર, 21 સોમકલ્પ, 22 ભાવન, 23 સુપુમન, 24મો દિવસ વૈકુંઠ, 25 અર્ચિષ, 26 વલિકલ્પ, 27 વૈરાજ, 28 ગૌરીકલ્પ, 29 માહેશ્વર અને 30મો દિવસ પૈતૃકલ્પ. આ તો બ્રહ્માના માત્ર દિવસો જ છે અને તેઓ મહિનાઓ અને વર્ષો આ રીતે 100 વર્ષ સુધી જીવે છે. તેથી આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે કલ્પોના સમય દરમિયાન કેટલા સર્જન થતા હશે. વળી વિકલ્પો પણ હોય છે જે બ્રહ્મ સંહિતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહાવિષ્ણુના શ્વાસ પ્રશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. યશ્ય કનિચ્ચ શીતકાલમ અથાવલંબ્ય જીવંતી લોમવિલાજા જગદંડનાથા. મહાવિષ્ણુના શ્વસનકાળ દરમિયાન જ બ્રહ્મા જીવે છે. તેથી વિષ્ણુના શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ એ મહાકલ્પો હોય છે અને આ સર્વ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને લીધે જ થાય છે, કારણ કે આ સર્વ પ્રકારના સર્જનો કોઈ અન્ય સર્જનહાર નથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરદાન્યસ્ય જ્ઞાનામ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. વંદેહમ શ્રી ગુરુઃ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવવાચ શ્રીરૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાવિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિત કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદં સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાવંતાન છે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંતમ રાધાકાંતમ નમસ્તુતે. તપ્તકાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુવેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ. અયમ તુ બ્રહ્મણ કલ્પ સવિકલ્પ ઉદાહત. અયમ તુ બ્રહ્મણ, ઉત્પત્તિ અને વિનાશની આ પ્રક્રિયા, પરંતુ બ્રહ્મણ કલ્પ સવિકલ્પ ઉદાહત એટલે બ્રહ્માના તેમનો એક દિવસ. આ શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતમ સર્વ પ્રશ્નનો ઉકેલ. આ સાયન્સ કોઈની પાસે નથી. બ્રહ્માનો કેટલો દિવસ છે, સ્વર્ગમાં કેટલું લોકોનું આયુષ્ય છે, વૈકુંઠમાં તો કાળનો પ્રભાવ જ નથી.
એટલે બ્રહ્માજી પણ પ્રથમ એ છે કે બ્રહ્માજી કાળના પ્રભાવમાં છે. બ્રહ્માજીથી જે પણ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે દરેકે દરેક કાળના પ્રભાવમાં જ. એટલે અહીંયા બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપ્યું છે. હા, એટલે અહીં પ્રભુપાદ લખે કે અહીં સંક્ષેપમાં વર્ણવેલી ઉત્પત્તિ અને વિનાશની આ પ્રક્રિયા બ્રહ્માજીના એક દિવસના સ્થિતિકાળ દરમિયાનનો નિયમિત સિદ્ધાંત છે. હવે આ શ્લોક આપણને જ્ઞાત કરાવે કે ગમે એટલું આપણે લાંબુ આયુષ્ય જીવીએ છીએ પણ બ્રહ્મલોકથી અતલ સુતલ રતાતલ તલાતલ પાતાલ સુધી કોઈ અમર નથી. મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. લાંબુ જીવીને પણ જો ભગવાનનું શરણ આપણે ગ્રહણ નથી કરતા તો આયુષ્ય આપણા માટે કંઈ કામનું નથી. લોકો યોગ કરે, પ્રાણાયામ ઇત્યાદિ શારીરિક કસરતો, કેમ કે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. જેને પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે જ મહાકલ્પ, વિકલ્પ અને કલ્પ એવા સર્જનના 3 જુદા પ્રકારો છે. મહાકલ્પમાં મહત્વની સર્વશક્તિઓ અને સર્જનાત્મક ભૌતિક પદાર્થના 16 તત્વો અને સાધનો સહિત કારણદાયક એક વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન પ્રથમ પુરુષ અવતાર ધારણ કરે. ભગવાનના 3 પુરુષ અવતાર છે: મહાવિષ્ણુ, કારણોદયક વિષ્ણુ, ગર્ભોદયક વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદયક વિષ્ણુ. તો ગર્ભોદયક વિષ્ણુ જે છે તેના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્માજીને પ્રગટ કરે અને બ્રહ્માજી પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે. જેમ સૃષ્ટિનું સર્જન અને પ્રલય થાય છે તેમ બ્રહ્માજીના પ્રત્યેક દિવસમાં થાય. અહીંયા એમ લખે છે સર્ગ અને વિસર્ગ. તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસની અહીંયા ગણના બતાવી છે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ કેવી રીતના થાય. અહીંયા આપણે અત્યારે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ મહિનાઓ ગણીએ છીએ, વાર ગણીએ છીએ, સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, એમ. પણ વૈદિક જે સમયગાળો છે, વૈદિક જે પંચાંગ છે તે આજે બધા સ્વીકારે છે. જેમ વૈદિક પંચાંગમાં અહીંયા લખ્યું છે તેવી જ રીતે તેથી વધારે ઉચ્ચ ગ્રહોમાંના ગ્રહમંડળોના પ્રવેશમાં દિવસ અને રાત્રિનો સમયગાળો સ્વર્ગના ગ્રહો કરતાં પણ વધારે મોટો છે. સ્વર્ગના પંચાંગના સંદર્ભમાં 4 યુગની સમયગણના થાય છે. તો અમાવાસ્યાથી પૂનમ સુધી જે ચંદ્ર વધે છે તેને આપણે શુક્લ પક્ષ કહીએ. આ વૈદિક પંચાંગ છે. અને પૂનમથી અમાવાસ સુધી જે ચંદ્ર ઘટે છે તેને આપણે કૃષ્ણ પક્ષ કહીએ છીએ. આખી સમયગણના આપી છે વાસ્તવિક. જ્યાં જે અંગ્રેજી કેલેન્ડર પ્રમાણે લોકો બર્થડે બધું ઉજવે છે, માને છે, પણ આ ખરેખર વાસ્તવિક જે સમયગાળો છે તે આ પ્રમાણે વૈદિક સાહિત્યોમાં આની આ રીતે ગણના કરતા હતા. હવે અહીંયા જે બ્રહ્માજીને જ્યારે ગર્ભોદયક વિષ્ણુ ઉત્પન્ન કરે છે તો અહીંયા બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં પ્રલય થાય અને બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય તે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે આ શ્લોકમાં કે ભગવદ્ ગીતા બ્રહ્માના દિવસોના સંદર્ભમાં 30 કલ્પો હોય છે. આનું પણ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 8 શ્લોક સંખ્યા 17માં સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે 8.17 સહસ્ત્રયુગપર્યંતમ યદ બ્રહ્મણો વિદુઃ રાત્રિમ યુગ સહસ્ત્રાંતા તેહો રાત્રા વિદો જના. સહસ્ત્ર એટલે 1000 યુગ પર્યતમ સહિત, બ્રહ્મણ એટલે બ્રહ્માનો. માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય છે. વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ છે. માનવીની ગણના અનુસાર 1000 યુગ. એટલે તાત્પર્યમાં લખે છે
કે ભૌતિક બ્રહ્માંડની સમય મર્યાદા સીમિત છે. ભૌતિક જે બ્રહ્માંડ છે તેની સમય મર્યાદા છે, કારણ કે કાળના પ્રભાવમાં છે. તે કલ્પોના ચક્રરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કલ્પોના ચક્રરૂપે વ્યક્ત થાય છે. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. અને બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર તથા કલી એ 4 યુગના 1000 આવર્તન થાય. આ 1000 વાર પતે છે ત્યારે બ્રહ્માજીના 12 કલાક પૂરા થાય. સતયુગમાં સદાચાર, જ્ઞાન અને ધર્મનું રાજ્ય હોય છે, જેમાં અજ્ઞાન તથા દુરાચાર કે પાપનો સર્વથા અભાવ હોય. આ યુગ 17,28,000 વર્ષનો હોય. કેટલો? સતયુગ. એટલે જેમ આપણે કલિયુગ ચાલે છે એ 4,32,000 વર્ષનો. હા, એમાં 4,32,000 નાખો એટલે 8,64,000. એમાં 4,00,000 નાખો એટલે 12,96,000. એમાં 4,32,000 નાખો એટલે 17,28,000 વર્ષનો આ છે સતયુગ. ત્રેતાયુગમાં પાપનો આરંભ થાય. ત્રેતાયુગ ચાલુ થાય એટલે પાપ થવાનું આરંભ થાય. અને આ યુગ 12,96,000 વર્ષનો હોય. આ 4 યુગની અહીંયા અવધિ બતાવી રહ્યા. ત્રેતાયુગમાં પાપનો આરંભ થાય ને આ યુગમાં 12,96,000 વર્ષનો હોય છે. દ્વાપર યુગમાં સદાચાર તથા ધર્મનો હાસ થઈ જાય અને પાપ વધે છે. આ યુગની અવધિ હોય છે 8,64,000 વર્ષ. અને અંતે જેનો આપણો છેલ્લો જે અત્યારે આ કળિયુગ ચાલી રહ્યો તેના 5,000 વર્ષથી અનુભવ કરી રહ્યા છે. એટલે અત્યારે 5,500 વર્ષ થઈ ગયા. તો કળિયુગ કલહ, અજ્ઞાન, અધર્મ અને પાપનું પ્રાધાન્ય છે. કળિયુગમાં આપણે જોઈએ પાપાચાર, દુરાચાર, અધર્મ, અજ્ઞાન અને સદાચારનો લગભગ લોપ થઈ ગયો છે. સદાચારનો લોપ થઈ ગયો, ભક્તિ જેવું કંઈ રહ્યું જ નથી. પણ આ શ્રીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી, આચાર્યની કૃપાથી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાથી આપણને આ કળિયુગમાં સુવર્ણ અવસર મળ્યો. આ સુવર્ણ યુગ કહેવાય કે જેમાં આપણે ભગવાનનું નામ લઈને આજે ત્રેતાયુગમાં જે પાપનો પ્રારંભ થયેલો, દ્વાપરમાં સદાચાર અને ધર્મનો જે હાસ થઈ ગયો છે, અને કળિયુગમાં કલહ, અજ્ઞાન, અધર્મ, પાપનું પ્રાધાન્ય રહે છે, એનાથી આપણને આ શ્રીલ પ્રભુપાદ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને બચાવ્યા. કે આગળના યુગમાં પાપાચાર, પાપ ક્યાંથી પ્રારંભ થયું, ધર્મનો હાસ ક્યાંથી થયો આપણને ખબર નથી. પણ શાસ્ત્ર ચક્ષુ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ યુગોમાં પાપનો આરંભ થયો હતો. કળિયુગમાં ધર્મનો હાસ ઇત્યાદિ બધું થાય છે દ્વાપરમાં. તો એ બધા પાપ અને ધર્મ અજ્ઞાનથી આપણને આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને બચાવ્યા. એ કળિયુગમાં શું છે? હરે નામ, હરે નામ, હરે નામ હવે કેવલમ કલો નાસ્તય, કલો નાસ્તય, કલો નાસ્તય ગતિ. ભગવાનનું નામ કળિયુગમાં વિશેષ છે, એનાથી બીજું કોઈ મહત્વ નથી. ભગવાનના નામ છે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી, કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી, કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી. આટલા પાપ દુરાચારથી આપણને ભગવાનનું નામ રક્ષા કરે. પણ ભગવાનના નામ લેવું અને પાપ પણ કરવું, આજના કળિયુગના બદજીવો એવું વિચારે છે કે ભગવાનનું નામ પણ લઈ લો અને સાથે ખરાબ કામ પણ કરો, પાપ પણ કરો. તો એ નામના બલ પર પાપ થઈ ગયું, જે તો બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો. તો આ વિશેષ કરીને કળિયુગના જીવ્યા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ જે યુગની અવધિ બતાવી, તો તમે સમજો આ 4 યુગ જ્યારે જાય છે 1000 વાર, 1 સહસ્ત્ર, સહસ્ત્ર યુગમ પર્યતમ યત બ્રહ્મણમ વિદુહો. જ્યારે 1 સહસ્ત્ર યુગ ચાલ્યા જાય ત્યારે બ્રહ્માના 12 કલાક પતે ને એક બીજા 1000 યુગ ત્યારે બ્રહ્માના બીજા 12 કલાક. આ રીતના બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. તો આવું બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય. પછી બ્રહ્માજી પણ ને આ શરીર છોડવું પડે. તમે સમજો એક કેટલું મોટું આયુષ્ય. બ્રહ્માજીની એક ક્ષણમાં કેટલા જીવો ચાલ્યા જતા હશે, કેટલા 15 મિનિટમાં કેટલા યુગો ચાલ્યા જતા હશે. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં લખે છે, પ્રથમ શ્વેત કલ્પશ્ચ દ્વિતીયો નીલલોહિત વામદેવસ્તુ
તૃતીયસ્તુ તતો ગાથાંતરો પરઃ. હા, પ્રથમ શ્વેત કલ્પસ્ય. એટલે જ્યારે ભગવાન ગર્ભોદક સાઈ વિષ્ણુના નાભીમાંથી જ્યારે બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા ત્યારે એનો પ્રથમ દિવસ હતો શ્વેતકલ્પ. બ્રહ્માજીની જે બર્થડે કહેવાય ત્યાં શ્વેતકલ્પ. જેમ આપણે કોઈ જીવની જન્મદિવસ હોય છે કે ભાઈ સોમવારે ફલાણી તારીખે આ જીવનો જન્મ થયો, એમ બ્રહ્માજીનો જન્મ પ્રથમ દિવસ છે શ્વેતકલ્પ. એટલે અહીંયા બ્રહ્માજીના 30 દિવસ આપેલા છે. આપણે અહીંયા સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર અને પછી પાછો સોમવાર ચાલુ થાય. એવી રીતના બ્રહ્માજીનો પ્રથમ દિવસ છે શ્વેતકલ્પ, બીજા દિવસનું નામ આપ્યું છે નીલ લોહિત, ત્રીજા દિવસનું આપ્યું છે વામનદેવ, ચોથાનું ગાથાંતર, પાંચમાનું રૌરવ, છઠ્ઠાનું પ્રાણ, સાતમાનું બૃહત્કલ્પ, આઠમાનું કંદર્પ, નવમાનું સગોદ, દસમાનું ઈશાન, 11મું ધ્યાન, 12મું સારસ્વત, 13મું ઉદાન, 14મું ગરુડ, 15મું કૌર્મ, 16મું નારસિંહ, 17મું સમાધિ, 18મું આગ્નેય, 19મું વિષ્ણુજ, 20મું સૌર, 21મું સોમકલ્પ, 22મું ભાવન, 23મું સુપુમન, 24મું વૈકુંઠ, 25મું અર્ચિશ, 26મું વલિકલ્પ, 27મું વૈરાજ, 28મું ગૌરીકલ્પ, 29મું માહેશ્વર અને 30મું પૈતૃકલ્પ. આ બ્રહ્માજીના દિવસ છે. જેમ આપણે સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, એમ જેમ બ્રહ્માજીનો આ પ્રથમ દિવસ છે શ્વેતકલ્પ. અત્યારે બ્રહ્માજીના આ 50મું વર્ષ ચાલે. કેટલામું? 50મું વર્ષ. આ 30 દિવસ છે બ્રહ્માજીના. એટલે આ 30 દિવસ, આ 365 દિવસ જાય ત્યારે બ્રહ્માજીનું 1 વર્ષ પતે. અને આની જેવા આ 1 મહિનામાં આટલા વાર જાય બ્રહ્માજીના. કેટલા? શ્વેતકલ્પથી લઈને પૈતૃકલ્પ સુધી. જેમ આપણે સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, તમે સમજ્યા? તો અત્યારે બ્રહ્માજીના 50 વર્ષનું ચાલે છે, એમાં અત્યારે ચાલે છે શ્વેતકલ્પ. આજે ચાલે છે અત્યારે શ્વેતકલ્પ ચાલે છે. બ્રહ્માજીનો 50મું વર્ષ, એમાં બ્રહ્માજીનો પહેલો દિવસ, આ બ્રહ્માજીનો બર્થડે. આજે ભૌતિક જગતમાં જે જન્મદિવસ મનાવીએ છીએ 1 વર્ષ પતે એટલે બ્રહ્માજીને જ્યારે નાભી કમળમાંથી ગર્ભોદક સાઈક વિષ્ણુએ ઉત્પન્ન કર્યા, ત્યારે આ શ્વેતકલ્પ હતો પ્રથમ દિવસ. પછી બીજો દિવસ નીલ લોહિત. એવી રીતના અત્યારે બ્રહ્માજીના 50 વર્ષ પૂરા થયા, એમાં શ્વેતકલ્પ આ ચાલી રહ્યો છે. તો અને બ્રહ્માજીના 1 દિવસમાં પ્રલય થાય છે. મહાલોક નીચેના જેટલા પણ લોક છે તે બધા નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે મહાપ્રલય થાય છે. તો તેની અગ્નિ જે છે તે મહરલોક સુધી આવે છે. અને મહરલોકમાં જે નિવાસી છે તે બધા ઉચ્ચ ગ્રહ, ઉચ્ચ લોક, તપલોક, બ્રહ્મલોક સુધી પોતાના યાનથી એ પ્રસ્થાન કરીને ઉપર ચાલ્યા જાય. મહાલોકનું વિનાશ નથી થતો. બ્રહ્મલોકના જ્યારે સૃષ્ટિના 1 દિવસમાં જે પ્રલય થાય છે બ્રહ્માજીને ત્યારે, પણ મહરલોક અગ્નિથી તપી જાય છે. એટલે ત્યાંના જે નિવાસીઓ છે તે ઉચ્ચ ગ્રહ પર ચાલ્યા છે. અને પાછો સૃષ્ટિનું સર્જન થાય. જો આ ચક્ર કેવું છે, જેમ આપણો જન્મદિવસ થાય છે સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર અને પાછો સોમવાર આવે છે, એ રીતના બ્રહ્માજીના આ દિવસમાં આ ચક્ર આ રીતે જ ચાલ્યા કરે. અને આ રીતના 30 દિવસો બ્રહ્માજીના વર્ષોમાં, મહિનામાં પાછા આવ્યા કરે. પાછું શ્વેતકલ્પ આવે છે, પાછો નીલ લોહિત આવે છે, પાછો વામનદેવ આવે છે. તમે સમજ્યા? તો આ રીતે આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. અને પાછું શ્વેતકલ્પ જ્યારે પતે છે બ્રહ્માજીના દિવસ પછી પાછું સૃષ્ટિનું આ સર્જન થાય. આ રીતે બ્રહ્માજીના આ 50 વર્ષનું આ વર્ષ ચાલે. હવે તમે સમજો કે બ્રહ્માજીનું આટલું લાંબુ આયુષ્ય, અને આજે લોકો યોગ પદ્ધતિ દ્વારા પોતાને વધારે આયુષ્ય મળે, પોતાને વધારે જીવી શકે
ઇન્દ્રિય ભોગ કરી શકે, એ પ્રમાણે લોકો શું કરે છે? આ એક્સરસાઇઝો કરે છે. અને લોકો પાસે જ્ઞાન જ નથી કે આપણા આયુષ્ય પ્રમાણે સ્વર્ગનું આયુષ્ય, આપણા 1 વર્ષ થાય ત્યારે સ્વર્ગના દેવતાનો 1 દિવસ થાય. અહીંયા લોકો પિતૃતર્પણ કરે છે વર્ષમાં 1 વાર, અને લોકોને એમ થાય કે આપણે વર્ષમાં 1 વાર કરીએ, પણ પિતૃલોકમાં એને રોજ મળે છે. કારણ કે આપણી સમય ગણના અનુસાર પિતૃલોકને સ્વર્ગલોકની ઉચ્ચ ગ્રહની ગણના વધારે. એમ અત્યારે કીડીની આપણે અવધિ ગણીએ તો ગમે ત્યારે મૃત્યુ થઈ જશે, કારણ કે આપણી પગ નીચે ગમે ત્યારે એ થઈ જશે. એને તો એમ થતું હશે ને કે ભાઈ મનુષ્ય કેટલા મોટા છે, એની કેટલી મોટી આયુષ્ય. કીડી જો વિચાર કરે તો કે આ લોકોની કેટલી મોટી આયુષ્ય છે, 1 પગ આ લોકોનો પડે આપણા પર તો આપણે કેટલીઓ શરીર છોડીને ચાલ્યા જશું. એમ આપણે વિચાર કરીએ કે બ્રહ્માજીનું કેટલું મોટું આયુષ્ય. અને વાસ્તવિક આપણે આ એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પ્રમાણે આપણી આયુષ્ય કંઈ જ નથી. પણ મહત્ત્વ આયુષ્યનું નથી, મેઇન છે કળિયુગમાં ભગવાને આપ્યો ભક્તિ યોગ. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કરું. ભગવાન કહે છે મારા ભક્ત બનો, મને પ્રણામ કરો. આ રીતે તું મારી પાસે આવીશ. સર્વધર્મ પરિત્યજમ મામ એકમ શરણં વ્રજ અહં ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. ભગવાનને શરણે જવાથી ભગવાન દરેક પાપમાંથી મુક્ત કરી દે છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી કાઢી નાખે છે. અને જ્યારે એ ભક્ત સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને શરણાગત થાય છે, શુદ્ધ ભક્તિના લેવલ પર આવે અને શરીર છોડે છે, ત્યારે બ્રહ્માજી પણ બ્રહ્મલોકમાં જોયું કે આ જીવ વૈકુંઠમાં જઈ રહ્યું. તમે સમજો, એ બ્રહ્મલોક તપલોક બધું પાસ કરતો કરતો આ દિવ્ય જીવ વૈકુંઠમાં જાય, બધું જોતો જાય કે આમ બ્રહ્મલોક પણ ચાલ્યું. અને બ્રહ્માજી પણ ઈચ્છે છે કે મેં જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું એને માટે કર્યું કે બધ જીવ પાછો ભગવાન સાથેનો પુનઃ સંબંધ સ્થાપિત કરે. બાકી સ્વર્ગમાં લાખો વર્ષનું આયુષ્ય છે ઉચ્ચ ગ્રહમાં, અને એને ભગવત ધામ જવું છે તો બહુ મુશ્કેલ છે. અને કળિયુગમાં આપણને સુવર્ણ યુગ એ માટે કહેવામાં આવે કે અહીંયા આયુષ મર્યાદા બહુ ઓછી છે, પણ ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરવું બહુ વહેલું છે. સહેલું નથી પણ વહેલું છે, સહેલું પણ છે. જો આપણે શાસ્ત્રનું આજ્ઞાનું પાલન કરીશું, શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપનું, તો સહેલું છે. ભક્તોનો સંગ કરીશું તો સહેલું છે, પણ જો આપણે નહીં કરીશું તો બહુ સહેલું નથી. પણ આ લોકની ગણના પ્રમાણે આપણે સૌથી પ્રથમ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય બની. પણ જો આપણે આ દેવતાની જેમ સ્વર્ગ સુખમાં ઇન્દ્રિય ભોગમાં રહેશું તો આપણને બીજું શરીર શું મળશે, ક્યાં રહેશે, આપણને કોઈ ખબર નથી. તો આ રીતે આ બ્રહ્માજીના 30 કલ્પો છે. કલ્પ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ. તો કેટલી મોટી બ્રહ્માજીની આ અવધિ છે એ આખો અહીંયા આ ઉલ્લેખ કર્યો છે આ શ્લોકમાં. સહસ્ત્ર યુગ પર્યતમ અહરમ યદ બ્રહ્મણો વિદુ રાત્રિમ યુગ્ય સહસ્ત્રાંતા તે હો રાત્ર વિદો જના. બ્રહ્માજીની રાત્રિમાં મોટો પ્રલય થાય, વિચાર કરો. અને આપણને આ પાછા જો આપણે યુગમાં આવીશું અને જો મનુષ્ય દેહ નહીં મળ્યો તો શું થશે? આ મનુષ્ય દેહમાં જ સંભવ છે કે આપણે કઈ રીતે ભગવાનને જાણી શકીએ. અને આ એ માટે આપેલું છે કે એટલા ઉપર લોકો છે અને ભગવાને આ ચતુર્યુગ, એક ચતુર્યુગ એટલે આ 1000 યુગ વાર જાય ત્યારે બ્રહ્માના 12 કલાક પતે, જેનાથી આપણને બોધ મળે છે કે આટલો મોટો બ્રહ્માજીનો દિવસ, એમાં કેટલાઓ પ્રલય થઈ જાય, કેટલું સર્જન થઈ જાય, બ્રહ્માના કેટલા દિવસો ચાલ્યા જાય. કલ્પ એટલે કે દિવસ. એની ગણનામાં આપણી ગણના કંઈ જ નથી. પણ ભગવાને આપણને એટલો સુંદર મોકો આપ્યો છે મનુષ્ય દેહમાં કે આપણે થોડાક સમયમાં બ્રહ્માજી કરતાં પણ ટૂંક સમયમાં આપણે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય બને. ન તદ ભાષ્યતે સૂર્ય ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા નિર્વતંતે તદ ધામ પરમ મમ. ન તદ ભાષ્યતે સૂર્યો, મારું ધામ ન તો સૂર્ય ચંદ્ર કે અગ્નિથી કે વીજળીથી પ્રકાશિત નથી, તે સ્વયં મારાથી પ્રકાશિત છે. આ ભગવાનનું ધામ છે. ત્યાં કોઈ પ્રલય નથી. બ્રહ્મલોકથી લઈને
પાતાળ લોક સુધી કાળનો પ્રભાવ છે અને કાળના પ્રભાવને લીધે આ લોકો કાળના વશમાં છે. એટલે બ્રહ્માજીના પણ આ રીતે 100 વર્ષના થયા પછી બ્રહ્માજી પણ શરીર ત્યાગવું પડે. 1000 ચતુર્યુગ જાય તે 12 કલાક, 1000 ચતુર્યુગ રાત્રિ, એ રીતના એક દિવસ થાય છે. તો એ રીતના બ્રહ્માજીના જ્યારે 1 વર્ષ અને 100 વર્ષ થશે એટલે બ્રહ્માજી પણ આ શરીર ત્યાગવું પડે. અને જો બ્રહ્માજીની પદવી લેવાળું કોઈ હોતું નથી, કોઈ યોગ્ય પુરુષ, ત્યારે સ્વયં ભગવાન બ્રહ્માજીના પદ પર આવે એમ. તો અને પછી પાછી બ્રહ્માજીએ જવાબદારી લેવી પડે છે સર્જનની ને બધી. હા, દેવતાઓને ઉત્પન્ન કરવા પડે છે. બ્રહ્માજીને બી કેટલું ટેન્શન હોય કે દરેક જીવની ઉત્પત્તિ કરવાની, દેવતાઓની ઉત્પત્તિ કરવાની, સર્જન કરવાનું, એના પાલન માટે ભગવાન આદ્યન જે પુરુષ અવતાર લે, હા, વિષ્ણુ ભગવાન, શિવજી જે વિનાશ કરે ગુણાવતાર તરીકે, તો કેટલી જવાબદારીમાં કોઈ મિસ્ટેક નહીં થાય એ રીતે એને આ બધું કાર્ય કરવું પડે. ને અહીંયા આપણને થોડીક પણ આપણી ભૂલ થાય છતાં પણ ભગવાન આપણી વિશેષ સેવા અને સાધનાનું ભગવાન ધ્યાન રાખે. ભગવાન બહુ ક્યારેક આપણાથી સેવા રહી ગઈ કે ક્યારેક રીડિંગ રહી ગયું. એકચ્યુઅલી રીડિંગ આપણે રોજ કરવું જોઈએ, પણ ક્યારેક રહી જાય ભગવાન એ જોતા નથી, પણ એનો ભાવ જોઈ કે કંઈ ને કંઈક સમય અનુસાર ભૂલી ગયા છે પણ પાછું એ કરે છે. પણ બ્રહ્માજીને એવું નથી. સૂર્યએ સમયસર આવવું જ પડે, ઉદિત થવું જ પડે છે, એને આથમવું જ પડે છે. વાયુદેવ હવા કન્ટિન્યુ રાખવી જ પડે છે, નકર જીવી નથી શકતા. જ્યારે આ કળિયુગમાં ભગવાન આપણને ફેસિલિટી આપી કે આપણે થોડુંક પણ ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભગવાનને સમર્પિત થઈએ છીએ, તો ભગવાન પ્રસન્ન થઈને આપણે મોકો આપે. તો આ રીતે આ શ્લોક આપણને બતાવે કે આપણી પાસે સમય બહુ ઓછો છે ઉચ્ચ ગ્રહો કરતાં, અને ઓછા સમયમાં આપણે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય બની શકીએ છીએ, જ્યાં જન્મ અને મૃત્યુ નથી. હા, બાકી મહાવિષ્ણુના એક શ્વાસમાં કરોડો બ્રહ્માંડ બહાર આવે છે અને એક શ્વાસમાં પાછા અંદર જાય. મહાવિષ્ણુના એક શ્વાસની આયુ બ્રહ્માજીનું, આમ જોવા જાય તો ખાલી એક શ્વાસ મહાવિષ્ણુ કાઢે છે એટલે બ્રહ્માંડ પ્રગટ થાય અને બ્રહ્માજીનો ગર્ભોદયક્ષાયક વિષ્ણુ તરીકે નાભીમાંથી એને પ્રગટ કરે છે બ્રહ્માજીને. હવે એ જ મહાવિષ્ણુ એક શ્વાસ લે તો બધા બ્રહ્માંડની નાસિકામાં ચાલે છે. કેટલું મોટું સાયન્સ છે. અને અહીંયા પ્રભુપાદ લખે જ કે પેલામાં કે આને સાયન્સ પણ જે છે, વિજ્ઞાન પણ આને સ્વીકારે છે. વિજ્ઞાન પણ આનો સ્વીકાર કરે છે. તો આ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ કે લાંબુ આયુષ્ય ભક્તિ વગરનું નકામું. ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કર્યા આગળ ગમે એટલું મોટું આયુષ્ય હશે, આપણા માટે કંઈ કામનું નથી. પુનરધિ જનનમ પુનરધિ મનનમ પુનરધિ જનની જઠરે શયનમ અયમ તુ બ્રહ્મણ કલ્પ સવિકલ્પ ઉદાહત વિધિ સાધારણો યત્ર સર્ગા પ્રાકૃત વૈકુતા. એટલે અહીં સંક્ષેપમાં વર્ણેલી ઉત્પત્તિ અને વિનાશની આ પ્રક્રિયા બ્રહ્માંડના એક દિવસના સ્થિતિકાળ દરમિયાનનો નિયામક સિદ્ધાંત છે. અને આ રીતે આ બધું ચક્ર ચાલ્યા કરે. જેમ આપણે સોમવાર પછી મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, એ રીતના બ્રહ્માજીના 30 દિવસ જે છે, શ્વેતકલ્પ, નીલલોહિત અને ચૈત્રો પૈતૃકલ્પ, એટલે 30 દિવસ પહેલે બ્રહ્માજીનો પાછો બીજો વાર ચાલુ થાય શ્વેતકલ્પ. આ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ ને બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં કેટલી મોટી આપણા હિસાબે મોટી ઘટનાઓ ઘટી જાય. તો આપણે આ બધા કલ્પથી ઉપર ભગવાનના ધામમાં આપણે જવું જોઈએ, વૈકુંઠ ગોલોક વૃંદાવન, કે જ્યાં કાળનો પ્રભાવ જ નથી અને આપણને બ્રહ્માજીના કોઈ કલ્પમાં પાછો જન્મ નહીં લેવો પડે, જ્યાં ભગવાન આપણને શાશ્વત આનંદ પ્રદાન કરે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. ભગવાન સચ્ચિત અને આનંદથી ભરપૂર છે અને આપણે એને જ માટે દરેક જીવ ફાફા મારે કે હું સુખી થાઉં, સુખી થાઉં, સુખી થાઉં, એટલે રાત દિવસ મહેનત કરે, પણ વાસ્તવિક સુખ અહીંયા નથી. તો વાસ્તવિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે
ઉચ્ચ આયુષ્ય, આયુષ્ય એટલે કે જેનો ક્ષય જ નથી, ભગવાનના ધામમાં આયુષ્યનો ક્ષય જ નથી થતો, મૃત્યુ જ નથી. તો આપણે એવી જગ્યાએ જવું જોઈએ, એવી જગ્યાએ આપણે પુનઃ સંબંધ સ્થાપિત કરવો જોઈએ જે ભગવાન શાશ્વત છે, ભગવાન કૃષ્ણ, તેની સાથે આપણે પુનઃ સંબંધ સ્થાપિત કરવાથી આપણે આ બધા કલ્પોથી, આ બધા કાળથી બચી જશું અને ભગવાનની દિવ્ય સેવા આપણને એના ધામમાં મળશે, સતત આનંદ પ્રાપ્ત થશે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ્ ભાગવતમ કી જાય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમઃ. તો આમાં વચ્ચે લાલ બટન દબાવી દેજો.